नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हां दी सरकार ने 8 सालों में नौजवानों को शक्तिशाली बनाने में कोई कसर नहीं छड्डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों महिलावां अते बच्चों विरुद्ध दुष्कर्म अते यौन अपराधों की जल्द जांच, समाबद्ध फैसलों अते अपराधियों विरुद्ध सख्त सज़ा की लोड़ ते जोर। केंद्रीय सिक्ख्या राज मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार वालों अमृतसर के IIM संस्था का दौरा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने संबंधी हुशियारपुर और मोगा विच वख-वख समागमां दौरान उगे नेतावां ने की शिरकत। पंजाब विच पहली बार घट्टो घट्ट समर्थन मूल ते मूंगी की खरीद का अमल शुरू। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की युवा शक्ति न्यू इंडिया का थामे और बीते 8 सालों में असी नौजवानों को शक्तिशाली बनाने में कोई कसर नहीं छड्डी। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भावें नवी सिक्ख्या नीति होवे जां IIT और IIM का विस्तार, नवे स्टार्टअप्स और यूनीकॉर्न तो लैके खेलो इंडिया केंद्र तक इन्हां सारियां राही नौजवानों लई हर जरूरी पहल की गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार ने अपने 8 साल नौजवानों को अपने सुपने साकार करने के समर्थ बनाने और उन्हों की समर्था की पूर्ति को समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति साडी सब तो वड्डी ताकत है और साडे नौजवान वख-वख खेत्रों में बेहतरीन कारगुजारी करके राष्ट्रीय प्रगति में योगदान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री वालों इस संबंध में पिछले 8 सालों दौरान नौजवानों लिए चुके गए कदमों बारे आर्टिकल भी साझे किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महिलावां अते बच्चों विरुद्ध दुष्कर्म अते यौन अपराधों की जल्द जांच अते इन्हां मामलों के समाबद्ध फैसले अते अपराधियों विरुद्ध सख्त सज़ा की लोड़ है। दीव विच पश्चिमी खेतरी काउंसल की 25वीं मीटिंग की प्रधानगी करदਿਆਂ उन्होंने दस्सिया कि इस मीटिंग में 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों पर चर्चा की गई, जिन्हां विच 27 विषयों के हल लभे गए अते बाकी बचे 3 विषयों बारे अगे विचार किया जाएगा। मीटिंग दौरान महिलावां अते बच्चों विरुद्ध अपराध मामलों पर मुख्य तौर पर चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि हर सूबे के पुलिस हैडकुआर्टर में ADGP के पद्धर के अधिकारी को अजिहे सारे मामलों की निगरानी करनी चाहिए है और जे संभव हो सके तो इन्हां मामलों लई महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाए। पश्चिमी खेतरी काउंसल की मीटिंग में पश्चिमी सूबों नाल जुड़े कौमांतरी बार्डर, सुरक्षा बुनियादी ढांचा, आवाजाही ते उद्योग नाल संबंधित मुद्दों पर विचार चर्चा की गई। ये मीटिंग कोरोना महामारी कारण 2 सालों तो बाद आयोजित की गई। जिक्रयोग है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा ते नगर हवेली ते दमन ते दीव विच परिषद के मैंबर ने मीटिंग दौरान अमित शाह ने कहा कि देश के समूचे विकास लिए सहकारता और संघवाद का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेतरी काउंसल विचार चर्चा लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है। केंद्रीय सिक्ख्या राज मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने अज अपने अमृतसर दौरे दौरान IIM संस्था का दौरा किया। इस मौके उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विखे एक समीक्षा मीटिंग दौरान अदारे बारे पूरी जानकारी हासिल की। डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि IIM वर्गे अदारे सिक्ख्या के खेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों सिक्ख्या में सुधार लिए नवी सिक्ख्या नीति लागू की गई, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण उपराला है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन है और भारत सरकार वालों स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और मेक इन इंडिया वर्गियां महत्वपूर्ण योजनावां शुरू की गई। आज इनका नया कैंपस शायद 23 जून में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्ट्रीम हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, फैकल्टी नंबर्स भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम कह रहे हैं, इसके बारे में भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देश भर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे IIM अमृतसर में भी इसका कमेटी बना दिया और इसके बारे में काम करने शुरू कर दिया। केंद्रीय सिक्ख्या राज मंत्री वालों IIM के स्टाफ और विद्यार्थियों नाल गलबात भी की गई। इस तो इलावा उन्होंने वातावरण की संभाल का सुनेहा दिंदियां IIM अमृतसर कंपलैक्स में एक बूटा भी लगाया।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ हेमचंद्र कानूनगो ते अपूर्व सेन ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ, ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਾਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹੇਮਚੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਜੂਨ 1871 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1908 ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 'ਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸਟਟਗਾਰਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 1907 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੇਮਚੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਗੁਪਤ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤਾ। 1906 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਸਿਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1908 ਦੇ ਹੇਮਚੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ 75 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਣਕਤਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਹੇਮਚੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਟੀਚੇ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਮਚੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ 1921 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1926 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਹੇਮਚੰਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1951 ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਪੂਰਵ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 1932 'ਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚਟਕਾਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਲਰਕ ਅਪੂਰਵ ਸੇਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਟਕਾਮ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1932 ਨੂੰ ਪਟਿਆ ਦੀ ਸਾਬਿਤਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਵ ਸੇਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਸਾਲ 1857 ਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ, ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਜਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਸਰ ਨਾਰਮਨ ਲੈਸਲੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੈਸਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। 8 ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 7,275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਓਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 58% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,75,000 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,503 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 878 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 363 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 215 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 427ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਦੁੱਤੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ, ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਚਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 427ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਭਲਕੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਸਾਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।